To stand and bow your heads or close your eyes and in the silence of your heart offer your prayers. நீராடும் கடலுடுத்த நிலமடங்கு கீழொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிது தெக்கணமும் அதிர் சிறந்த திராவிடன திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதழும் தரிதனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திரும்பி அந்த செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you, girls. Your singing was an expression of heart, a yearning for peace, understanding, and guidance. It is with great pleasure and deep respect that we gather here today for this incredible science teachers training program through low-cost teaching aids for Salem, Dharmaburi, and Krishnagiri districts, conducted by Tamil Nadu State Council for Science and Technology, Chennai. This training program is planned for 3 days from today. This training program aims to provide detailed exposure to potential science teachers handling 6 to 8 in the field of basic and applied science, including mathematics, and train them technically. The training includes demonstration of scientific experiments, 3D object making, mathematical modeling, puzzles, quizzes, scientific presentation, poster contents, and what not to equip our science teachers. This is a short trailer for the upcoming 3 days training program. As we come together, I am reminded of the profound impact that learned individuals have had throughout history, shaping the course of human civilization with their ideas,
insights and discoveries. No doubt that this gathering is a profound learned gathering of such kind. So, will it be enough if I welcome this gathering? Not at all. A special welcome is needed for this special gathering from a special person. So I call upon Mrs. Kavita, Academic Coordinator, to welcome the minds of high spirits gathered here. Privilege to welcome you all for this wonderful workshop for 3 days on the topic Science Teachers Training Through Low-Cost Teaching Aids. I feel privileged to have such a successful personalities in our midst. I would like to welcome the special guest, Dr. R. Srinivasan, Member Secretary, Tamil Nadu State Council for Science and Technology, Chennai. Welcome you, sir. I extend my heartfelt welcome to our guest, Dr. Shanmugam, Center for Science, Promotion and Research, Chennai. Welcome you, sir. Now I welcome Sri K. Dhanasekar, Secretary of Senthil Group of Schools. Welcome you, sir. Here I welcome Dr. V. Manogran, Principal of Senthil Public School, Salem. Welcome you, sir. I welcome Mrs. S. Nalini, Vice Principal of Senthil Public School, Salem. Welcome you, ma'am. I extend my welcome to all the teachers of different schools. I welcome the students of 6 to 8 category 2. In this session, we will be trained different initiatives with the help of planned seminars, activities, and special events given hands-on expertise. I hope this 3 days program will help us to grow and glow as more productive science teachers as well as smarter than our present capacity. Before we kickstart today's program, once again, I would like to welcome each and every one of you for this special event. Hope you have a wonderful session ahead. Thank you. Thank you, ma'am, for your heartwarming welcome note. The simple yet profound act of lighting the lamp signifies the illumination of our minds and hearts. I invite the dignitaries to do the honors and light the lamp, symbolizing our commitment to a brighter and more illuminating path. Together, as we light this lamp, let us embark on our collective journey towards better and brighter tomorrow. As we prepare to kindle this lamp, let us remember the purpose it serves. It is a beacon of inspiration, a source of clarity, and a reminder that even in the darkest moments, a single flicker of light can dispel shadows and guide our way. As the lamp glows, we find our training program to become brighter. Thank you, dignitaries. Now it's time to honor our distinguished guest, Dr. R. Srinivasan, Member Secretary, Tamil Nadu State Council for Science and Technology, Chennai. A man of remarkable character and achievement. I request our Secretary, Sri K. Dhanasekar, to honor him with a shawl and memento. And it's a small token of love from our side. Thank you, sir. Now I request our Secretary to honor Dr. Shanmugam from Center for Science Promotion and Research, Chennai, with a shawl and a memento. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we are privileged to have in our midst a person who has played a pivotal role behind the scenes. The success of this institution hinges on the dedication and hard work of this individual who worked tirelessly to ensure its seamless execution.
It's my distinct honor to invite Dr. V. Manoharan, Principal, Senthil Public School, Salem, to deliver the presidential address. Respected dignitaries of the dais, Dr. R. Srinivasan, the Member Secretary for Tamil Nadu State Council for Science and Technology Center, Sri G. Dhanashekhar, the Secretary, Senthil Group of Schools, Dr. Sanmugam, the Center for Science Promotion and Research of Chennai. I have much pleasure and grateful to be as a part of this 3-day Science Teachers Workshop. Generally, we, the students and the teachers, used to go to the different places like different universities to learn different equipments to understand the concept of each experiment, how it should be, and we are coming back and again we are teaching the children. And again, I am so grateful to our school management, Sri K. Dhanashekhar, the Secretary Sir. He contacted me once and he told me the Member Secretary of Tamil Nadu State Council wants to have a program in Salem. Is it possible to arrange in our place? Then immediately I said, definitely we can have. It is a great program. And when we have it in our school, we can invite all the teachers from Salem districts, mainly the government school teachers, also our school teachers, and we can involve our students also take part in this program. So with this short note, we have arranged this program for 3 days starting from today. I know when you learn your science concept or without knowing science concept, if you know or if you do any kind of activities in your day-to-day life, there is a principle again, concept again. Once you understand the concept and principle again, in each experiment or in each activity, this will definitely help you to understand elaborately when you come to the higher class or when you go to the college. That is why we want to focus more to the students of 6th standard to 8th standard. Also, we want to give this kind of workshop to the teachers of 6th standard to 8th standard. You must have come across with many things in your life. For example, every day you will be having buttermilk curd and you are seeing the milk also. So your mom used to convert this milk into curd overnight because adding of some buttermilk inside. So this liquid become solid or semi-solid the next day morning, but you should know why and how and where it is happening. This is called the principle. Or your biology teacher says you will be going and tracking the source may be 8 centimeters. And for same plant, the root may be more than 20 centimeters. So the proportion may not be, but that kind of seedlings will in Tamil Nadu, in the Narinji Mullu, in the Sima Karvala Mulla. So this kind of plant is called plants. So once you understand why there is no proportion between the root system and the shoot system, and why the roots of anything can compare with the shoot system, the leaves of the cylinders can compare with the roots, then these plants are able to then plants. Or anything else. If you drop, the balloon may not fall in the same place where you want it. It may go to the reason you air coming out of the mouth of the balloon, that air pushes the balloon to go front. So this is a principle. Begin this balloon coming out. The rocket. So like this, whatever you do in your day-to-day life, there is a principle. Okay, so once you understand the principle, then you understand the concept. This concept clarity will help you when you come to the higher class, even when you go to engineering college, medical college, this will help you. So here we have the people from Tamil Nadu State Council for Science and Technology Center with a lot of hands-on material. And all these hands-on materials are very low cost, and after the experiment our teachers will be having these materials, and again they will be bringing to the classroom to explain once again. So once you understand, then definitely you will be getting center in science. So please pay attention
towards this experiment, whatever they demonstrate. Then again, if you have any doubt, you can clarify, and you can enjoy these 3 days of show. So mostly we will be concentrating this to the teachers. In turn, they will come to the class, then they will try during the inauguration session. Plus, whenever we have some interesting experiment, we will be calling the students. So all the students, mainly 6th standard to 8th standard, you can sit, enjoy, then you can note down what kind of experiment they are performing, and try to understand the things behind of each experiment. So with this, let me once again welcome all the dignitaries and academic coordinators, vice principal, and the teachers from different places. With no further ado, I invite Dr. R. Srinivasan, Member Secretary, Tamil Nadu Council for Science and Technology, Chennai, to share his insights and expertise. Senthil group of schools, respected principal of Mr. Manoharan, and respected our dear friend Anupam, who is going to have a lot of in industry and logistics. And dear friend Mrs. Kavita, program coordinator, Mrs. I. Y. Jayanti, academic coordinator, Mrs. Nalini Madam, vice principal of this institute, and various academic faculty members, and my dear colleague Dr. Mohan Raj and Devak Ram, and my dear participants of all the teachers in 3 districts, Salem, Dharmaburi and Krishnagiri, and my dear scientists, all the students and the participants. Good morning to all. Today really it is a wonderful day, and your CEO is busy with some other work. He will be joining shortly. And Dr. R. Perumal, former state information commissioner and former TNPC member, very interesting personality who is behind to take this here. And he also told I integrated this school when it is construction, and he is convey his and he some other days the chairman is coming, and that's why he didn't come here. Delay because this first session we are going to have a very fundamental section. The people are thinking mathematics is a cobra. Correct? When we are starting the process, all teachers, parents, and the children, mathematics is more custom. Good. But from this experimental section, from this meeting itself, all the phobias should be eradicated. It is a very interesting subject. Science is very easiest subject, and we can also, while learning the scientific principles and some aspects of theorem, whatever be the things, you should learn with the enjoyable way. Fun with science. Some of the experiments are there. By seeing all these type of experiments, you can develop your mind, attitude. If you understand properly, if you think it properly, the science is mathematics is very easiest subject. Like that, you have to bring the temperament among teachers as well as students. For example, I am very sorry to tell, when you are taking up this PG admission in science, most of the colleges, there is no person to study mathematics. This is the conditions today. Why I am insisting here, now because of information technology and ICT and computer science, we are all flourishing. Our country is flourishing with the financial aspect. We are forefront throughout the world. If you see most of the CEOs of various companies like Microsoft, Google, so many companies, our people are leading to that.
That is why we are from our ancestor to this level, we are very brilliant in mathematics. And English knowledge also, somehow, because British school, we are also fairly good. So that our people are working throughout well. But if you are not studying this particular mathematics, in future, it is very difficult to get mathematics teachers to teach in the schools. That is another problem. Why it is happening? People are thinking if we study mathematics, we may not get job or something like that. But mathematics is the basis for whatever you are going to take up, artificial intelligence, Python, and a blockchain, whatever be the things, whatever computer technology, mathematics is very, very important subject. That's why I want to emphasize mathematics is a very interesting subject, simple subject. If you understand properly, you can do wonders. A small question I want to ask now. Normally in mathematics, we are also, because with my talk, I am very sorry, we have a little bit delay, because the students also assembled here, so that another 2 days we are having a very long period. Most of the time, you will be given a very good interactive session. The experimental session will be there. The resource person also will connect with you, and you can do lot of activities to oriented things. Normally, when you read, you forget. When you see, you remember. When you do, you understand. That is our main concept. Whatever concept is there, if you do it properly with the practical experiment, definitely it will ring in your mind. You can always think it off, and you can enhance your knowledge in manyfold. That is main thing. Just I want to ask, what is pi in the mathematics? You can tell what is pi. 22 by 7. 3 point. Okay. What is the circumference of circle? 2 pi r. The area of circle, everywhere pi is there. But when you are asking the what is pi, anybody can tell? Actually, the pi enna? எல்லாரும் திங்க் பண்றோம் பை வந்து 22 by 7. But I think CBSE students and the CBSE teachers may tell a little bit more about pi. But now I am telling. Pi is circumference divided by dia. That is 2 pi r divided by 2r. If you cancel it, you will get pi. That also, sometimes you may forget. Your teacher is telling, written in the book also. Most of our people are forgetting all these things. But if you given one model, that model we are going to give it to teachers today or tomorrow. You just take the circle in a very good acrylic sheet. It is designed well. You divide it into 22 parts of that particular circle. Small coin-like structure it is there. 22 parts. There 15 one color and 7 another color. If you put it in a round circle, it holds good. You take that 7 pieces of that particular another color, you put it in the diameter groove, it will hold good. So with this experiment, you can clearly explain about what is pi. So like that, if you explain properly to the students, and the students will get involved with much interest to learn the mathematical background. That is very important. And one more another thing is, I am just want to bring you all of this audience in the year 1980. I studied old SSLC, that is 11th standard at that time, plus PUC will be there in the college. When I was studying this 11th standard, there is a elective subject. I took elective as a biology. I didn't take mathematics. That time itself I lost most of the things. Why I took biology, I didn't take mathematics. One Mr. Sankar Raman was the master, mathematics teacher. He was telling,
மேத்தமெட்டிக்ஸில் அல்ஜிப்ராலாம் இருக்குது, தியரம்லாம் இருக்குது. எடுத்தாலும் எடுப்பேன், எடுக்கலைனாலும் நீங்களாக படிச்சுக்கிறணும். திஸ் இஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட். இட் இஸ் ரிங்கரிங் இன் மை மைண்ட் even now. At the time, you see, I hail from a medium sort of agriculture background. My father was not a teacher or something like that. So, tuition போகணும் அப்படின்னா ஒரு 5 rupees இருக்கும், 1 month fees. But that was not matter. அதுக்கு டீச்சர் வேறு கிடைக்கணும்ல. இதெல்லாம் யோசித்து பார்த்துட்டு எதுக்குடா வம்பு. 11th ஸ்டாண்டர்டில் மொத்தம் 35-40 பேர் படித்தாங்கன்னா ஒரு 15-20 பேர் தான் பாஸ் பண்ணுவாங்க. அதில் போய் மாட்டிக்கிட்டு முழிக்கணுமா அப்படின்ட்டு I took biology. But in SSLC I took 99 mathematics, 99 or 98 in this biology, science subject, and fairly I took mark in this one. But why I am telling is, அந்த நேரத்திலேயே நம்ம கதையை முடிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிக்கல. ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் திஸ் SSLC, I went to college PUC. There also I could not take mathematics. என்ன ரீசன்னா, அங்கே மேத்தமெட்டிக்ஸ் எடுத்துட்டா அல்ஜிப்ரா எல்லாமே இருக்கும். அந்த ஒரு பர்டிகுலர் 1 இயரில் PUC பாஸ் பண்ண முடியாது. அதனால் பயாலஜி, ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி அதை எடுத்து முடிச்சாரு. காலேஜுக்கு போகும்போது ஒன்ஸ் அகேன் த ப்ராப்ளம். ஆன்சிலரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் எடுத்தால் you can do some good, you can also after completion your BSc or MSc, you can go to ISRO or DRDO or Baba Atomic Research Center, so many things. But I didn't take mathematics there also because of fear. I also thought it is a cobra, mathematics. So after completion of this BSc, I joined MSc in University, Madurai Kamaraj University. I have completed good university rank, and then I joined some industry and this government job, etc. Why I am telling is, அந்த ஒரு சின்ன பய உணர்வை உருவாக்குனது என்னுடைய லைஃப் லாங்காக. ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் மை பிஜி ஆல்சோ ஐ குட் நாட் அப்ளை whatever this the star rated companies எல்லாமே I could not apply because there the advertisement itself, you should study mathematics at least in ancillary subject in BSc. So this is the fact of importance of mathematics, and after completion all these things, I have given a chance to develop a mathematics gallery in Periyar Science and Technology in Chennai. I lead a mathematics gallery, especially in Ramanujam concept. I have done this. From that, I have written a book with my colleague Srinivasa Rao, who was doing about Ramanujam and his life and his activities. That book also we are giving to the student teachers here today. That also very well how Ramanujan take up his career, and அவர் வந்து 5th 6th படிக்கும்போது ஒரு இங்கிலீஷில் கூட பாஸ் பண்ண முடியாத ஒரு சிஸ்டத்தில் இருந்து, பட் மேத்தமெட்டிக்ஸில் கூட ரொம்ப தெளிவாக இவ்வளவு தூரம் ஒரு மேதை ஆகியிருக்காரு அப்படிங்கிற கான்செப்டெல்லாம் இருக்குது. மோரோவர் இப்போ இருக்கிற நீங்கள் அந்த ஏடிஎம் மெஷினில் போகிற அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வாட் எவர் பி எல்லாத்துக்குமே அவருடைய பேசிக் இம்பார்ட்டண்ட், அவருடைய தியரம், அவருடைய கான்செப்ட் எல்லாம் இப்போ இருக்குங்கிறதெல்லாம் அந்த புக்கில் இருக்குது. இதையெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது எப்படி நம்ம படிக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃபார் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட், யூ ஷுட் திங்க் இட் ப்ராப்பர்லி. ஜஸ்ட் லைக் தட் ஏதோ மனப்பாடம் பண்ணோம், அவுட் ஆஃப் 500 ஜஸ்ட் ஒரு 490 499 எடுத்துகிட்டு 500க்கு அந்த மார்க் எடுத்துகிட்டு நம்ம போயிட்டோம், நம்ம முன்னேறுவோம்னு அர்த்தம் கிடையாது. when I talked to your secretary also, he was telling whatever people are taking this good marks, அது மட்டுமே உங்களுடைய ஃபியூச்சரை நியமிக்கிறது கிடையாது. ஸோ யூ while you are studying, what is the behind on it, அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும். ரெண்டாவது, நெக்ஸ்ட் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் these 3 days we are going to talk about how to teach
students and how to learn science through local teaching aid. Everyday life, as rightly pointed out, every day when you are waking up, you are all living with the basic scientific concept. பல்லு துலக்கிறதுலேருந்து வரிசையாக எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சயின்டிஃபிக் பேக்ரவுண்டில் தான் இருக்குது. அதையெல்லாம் எப்படி நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்லேயும் இருக்குது. அலாங் வித் திஸ் we can also do some experiment with fear, very dangerous conditions எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பொறுத்த மட்டும் when you are taking up any experiment, especially in chemistry and low temperature physics அந்த இதெல்லாம் பார்க்கும்போது you have to take very serious precautions. With the help of your teachers you should perform any experiment. அந்த ஆஸ்பெக்டில் இப்போ நம்ம let us start a few experiment and that will give a very good interest towards the learning of science, how to take it up. All these things you will learn with this system. And I also during this program you will definitely enjoy lot of things and you will be enriched with the number of experiments, number of gadgets. All these things it has to be taken up. And some of the models also given to the teachers. The main important thing is we are also giving some good models. Every teacher, at least if you teach 100 students and here 100 teachers are there, how many students are there? You just think it over. So with that, these are all the few models we are giving. With that support, you can also conduct some exhibition in your schools and you can also develop some models. You can also keep it in your school for further learning activities. This is very important. And when we approach this particular Salem district, we want to conduct this 3-day teachers training workshop. We have approached our secretary. Immediately principal and the secretary, they have accepted to take this particular workshop to conduct it here. Normally this type of workshop we conduct in college only, but this time we are also as a trial basis we want to conduct in a school premises. This is another interesting thing. When we are targeting 50 teachers, now we are having 100 plus teachers and a lot of students are also going to benefit out of that. That's why we are very much interested. And as far as our council is concerned, we are having nearly 15 academic programs every year, and one such a program is this 3-day workshops is different because we got some fund from National Council for Science and Communications, DST, Department of Science and Technology. Our council is also nodal agent for DST, Department of Science and Technology. We are getting more funds from DST also. And as far as the council is concerned, we are having Young Student Scientist Program, YSSF. That is another interesting thing. Every year we are taking 16 districts, each district 40 students from government school students, especially preference will be given to government schools. 2 districts we are combining 80 students. We conduct this 15 days residential program, in-service residential program for the particular student. This is also happening well. This year nearly some 32 districts we are covering. We plan to take up this program during half-yearly examination holidays. We are going to conduct. The same way, every year 10 districts we are taking 50 teachers in service training program for 1 week program. There another interesting thing is, whatever you are having any problem in the principal or something like that, some of the things, complicated things is there, we can have one group of teachers in the forum, and they can also discuss and they can also fabricate some of the materials to discuss with the students. That is also happening in our house. So apart from that, we are also conducting STEM activities, science, technology, engineering, mathematics, and that is also very important. You should always concentrate on basic concepts. Science, technology, engineering, mathematics. You can also have it STEAM, STEAM. Arts also very important, you can take it. And in our council also, you don't worry about that, the arts and other
history and linguistic teachers. We are having all the program under social science. You can also apply whatever program you are having under social science. We will take care of it. So this is from our council. Our council is also funded by our higher education department. Though we are in higher education, we are also fulfilling other department, agriculture, veterinary and medical sciences. We are taking up. Apart from that, we are also having pattern information center. That is very important. Whatever innovations are there with your system, even teachers or students, you please try to patent it first. That is also very important. Design pattern, whatever this is. Now, this IPR, intellectual property rights, we should also popularize among the student community, high school students. That is also very important. As far as our Tamil Nadu is concerned, the patent filing and geographical indications, we are number one in India. Among 32 councils, our Tamil Nadu is the first place in patent and as well as this GI tag we are getting. Very recently we got Kodaikanal Malaipundu, Udangudi Karupatti, all these things we are taking up. Because of our vibrant activity, we have earmarked nearly 57 GI in our community. So we should take up further more and more activities so that our Tamil Nadu should be bring in number one in all positions, and this is our main aim of the activity. We are also conducting National Day and Mathematics Day celebrations every year. That also we are supporting throughout our Tamil Nadu, nearly some 100 institutions to take up this task every year. With this, I thank our principal and secretary to hold this particular workshop here, and I thank all the participants and those who are all helping us to grant success in this. Now let us start the few experiments. I think now the time is also very fast. Very quickly we will do some experiment. அந்த டேபிள மேலே தூக்கணும். அந்த லிக்விட் நைட்ரஜன்லாம் அங்கே மேலே வச்சுக்கலாம் எல்லாருக்கும். Sorry about that. First let us see the liquid nitrogen. எத்தனை பேர் liquid nitrogen பார்த்திருக்கீங்க நேரா? Oh, good. Where did you see? YouTube? Okay. Now, let us see what is liquid nitrogen. Normal அதனுடைய boiling point எவ்வளவு? Liquid nitrogen boiling point -193 degree centigrade around. இது அப்படி அந்த ஓரமா இருக்கட்டும். So now let us perform few experiment through liquid nitrogen. But for teachers, if you contact a veterinary hospital, you will get it. 1 kg around 50 rupees or something like that. உங்க இதுல நீங்க எக்ஸிபிஷன்லாம் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஆக்டிவா இந்த மாதிரி ஒரு செஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையும் கண்டக்ட் பண்ணணும். For that financial support also we will provide. You please write to our council. We will provide financial support as well as technical support also. That also will be happening. Every year we are conducting this type of experiment in various places. And as a part of this program, in Saturday morning we will visit our planetarium which is available in Salem district itself. One STEM park is available. There we will bring you to have a look at this planetarium and some of the models there. And in Salem also, Erode also somewhat big project is there. You can also visit there. Whenever you feel time, you can also bring take the students to this particular STEM park, and you can also go around those places. And very particularly planetarium and the science center in Chennai is also available there, in Coimbatore also available. These are all very good centers. Okay. Yeah, இது திறந்து ஊத்துப்பா. வேற அங்க என்ன
சார்? நார்மல் அந்த செம்மண்ணோட கை இது என்ன பால்? ரப்பர் பாலா? கரெக்டா? ஏன் இது வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளா இப்படி பவுன்ஸ் பேக் ஆகுது? ரப்பர் கேரக்டர் இருக்கு, அதனால இது பவுன்ஸ் பேக் ஆகுது. இப்ப பாருங்க, இப்ப வந்து let us put this ball into this liquid nitrogen. மூடி கொஞ்சம். கொஞ்சம் பெருசா இல்லையா? இல்லை, இப்போ வந்து கேட்ட பட் டைம் ஆகும்ல. இங்கே போடலாமா? இன்னொன்று போட்டுரு. ஸோ ரைட் போடும். லிசன், இப்போ வந்து அந்த லிக்விட் நைட்ரஜனுடைய டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ சொன்னோம்? மைனஸ். நார்மலாக வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருக்கிறது 5 டிகிரி சென்டிகிரேட் டு 0 டிகிரி வரைக்கும் இருக்கும். அதுலேயும் நம்ம கை கொஞ்ச நேரம் வைக்கும். இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். நாங்கள் ஏதோ கையில் க்ளவுஸ் இல்லாமல் பண்ணுறோன்ட்டு நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது. இந்த லிக்விட் நைட்ரஜனுக்குள்ளே உங்கள் ஃபிங்கரை கொஞ்ச நேரம் வச்சுட்டு அப்படியே எடுத்து அப்படி சுண்டி விட்டீங்கன்னா அந்த ஃபிங்கர் தனியாக ஓடி போயிடும். யூ ஷுட் பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல். அதனால வந்து டீச்சர்ஸ் தான் பண்ணணும், க்ளவுஸ் போட்டுக்கிறணும். யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் டேக் எ ப்ரிகாஷன்ஸ், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ வந்து அந்த -193 டிகிரி சென்டிகிரேட் இருக்கும்போது அந்த ஸ்பைரின்ங்கிற அந்த மாலிகூல்ஸ் எல்லாமே கான்ட்ராக்ட் ஆகி ஒரு சாலிட் மாஸ் ஆகிடும். அப்போ தான் அது வந்து ஒரு கிளாஸ் எடுத்து உடைக்கும் மாதிரி நம்ம உடைச்சிடுறோம். But once if it is disturbed like this, once again it will not come to your old original position. அது ஒன்று இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ வந்து ஃபோட்டோகிராஃப் போதுமா? இன்னைக்கு கொஞ்சம் இருக்கு. இப்போ பாருங்க, இது என்னது? என்ன கலர்ல இருக்கு? கிரீன். Why it is green? வெரி குட். குளோரோஃபில் இருக்கு. ஓகே, இப்போ இதை நம்ம ஒரு பப்பட்டு பண்ணுவோமா? அப்பலாம் பட் அதில் வந்து அந்த லீஃப்ல வந்து இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் வாட்டர் மாலிகூல். வாட்டர் இருக்கா? அந்த வாட்டர் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகி ஒரு ஸ்டோன் மாதிரி உங்களுக்கு வந்துடுது கிட்டத்தட்ட. அதனால வந்து அந்த வாட்டருடைய இம்பேக்ட் எல்லாம் போயிட்டு அது ஒரு சாலிட் மாஸ் ஆயிடுது. வி கேன் டிஸ்டர்ப் தட். அதனால வந்து அந்த கலரும் சேஞ்ச் ஆயிடுது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா குரோட்டன்ஸ் லீஃப் எல்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்களா? அது என்ன கலர்ல இருக்கும்? டிஃப்ரெண்ட் கலர்ல இருக்கா? கொஞ்சம் ப்ரௌனிஸ் ஆர் ரெட்டிஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கா? அது எதனால அது அப்படி இருக்கு? குரோமோஃபோர், அதாவது அந்த கார்பனைல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறதால அந்த டிஃப்ரெண்ட் கலர் நம்மளுக்கு வந்துட்டு இருக்கு. ரைட்டா? இந்த இடத்துல போடு, மேலே ஏற்றி போடுங்க. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம கையை அதில் உள்ள வச்சுட்டாலும் நொறுங்கி போயிடும். கரெக்டா? அதனால வெரி சீரியஸா இருக்கணும்.
நெயில் இருக்கா? நெயில் அடிக்கிறதுக்கு இல்லை இல்லை, நெயில் வச்சு அடிக்கிறதுக்கு ஒரு பிளேட்டில் சின்ன ஆணி கேமரா. திஸ் இஸ் இட் வில் ஆக்ட் as a கேமரா. ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு நெயில் ஒன்று அடிக்கணும் ஒரு சின்ன பிளைவுட்டில். அதை எதை வச்சு அடிப்போம்? பிளைவுட். ஹேமர் இல்லை. ஒரு சுச்சுவேஷன் ஹேமர் இல்லை, பட் யூ ஹேவ் பனானா. என்ன பண்ணலாம்? இதுதான், பட் இதை படுக்கணும். மேலே படுத்தியா? இப்போ இந்த பனானா எடுத்துட்டு இந்த நெயில் பெட் இருக்குல்ல, நெயில் பெட்ல போடுறோம். அப்படியும் பாரு, உள்ள போயிடுச்சா? உள்ள போயிடுச்சு. ஏன்னா இது ரொம்ப ஃபிளெக்சிபிள். இப்ப இந்த நெயில் பெட்ல இந்த அங்கிள் படுக்க போறாரு. இந்த அங்கிள் நெயில் பெட்ல படுக்க போறாரு. மேலே போடலாம். மேலே வெரி ஸ்ட்ராங். இப்போ அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங். அதாவது we don't have a separate nail, அதனால பண்ண முடியல. Now இது வந்து என்னது? பலூன். பலூனுக்குள்ள என்ன இருக்கு? ஏர். ஏர் நீங்க பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்துருக்கீங்க. பட் பலூன்ல இட் இஸ் ஹேவிங் எ ஷேப். இது ரவுண்டா இருக்கிறனால ரவுண்டு ஒரு கோனிக்கல் ஷேப்ல வந்திருக்கு. இப்போ இதை வந்து உள்ள போகணுமா? கொஞ்சம் மூடிடும் சார், லைட்டாக மூடிடும். இப்போ வந்து கம்ப்ரஸ் ஆயிடுச்சு. அந்த ஏர் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆனதால ஏர் வந்து லிக்விட் ஃபார்முக்கு போயிடுச்சு, நம்ம லிக்விட் நைட்ரஜன்ல போட்டதால. பட் வெளியே எடுத்த உடனே இம்மிடியேட்டா இட் கேம் டு தட், பிகாஸ் -93 இருந்து ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு 30 டிகிரிக்கு வரும்போது குயிக்கா வந்துருச்சு. இது கரெக்டா? இப்போ வந்து எக்ஸ்பான்ஷன், கம்ப்ரஷன் அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியா தெரிஞ்சுக்கலாம். இதை வச்சு சொல்லி கொடுக்கலாம். அந்த ஏர் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகும்போது ஏர் லிக்விட் ஆனது திரும்பி ஒன்ஸ் அகேன் இந்த ஏர் இப்படி வர்றது இதெல்லாம் பார்த்துடலாம். இந்த balloon is also having a shrinking capacity, ஏன்னா because of flexibility and styrene அந்த மாலிகுல் ஸ்ட்ரக்சருடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அது வந்து கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் கேன் ஈஸிலி எக்ஸ்பிளைன் திஸ் பர்டிகுலர் கான்செப்ட். கரெக்டா? ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்ததா? இப்போ இது வந்து லிக்விட் நைட்ரஜனை பொறுத்த மட்டும் ட்ரை கார்பன் டை ஆக்சைடு அது வேற இருக்கு, அது தனியா வருது. அது வந்து -80 டிகிரி 70 to 80 டிகிரி அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ல இருக்கும். நார்மலா இந்த டூயட் சினிமாவில் ஃபாடல்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறாங்கல்ல, அப்போ வந்து அந்த நல்ல ஒரு அது என்னது ஒரு ஃப்ளோட்டிங் அந்த இதுலலாம் வரும்போது அந்த வேவ்ஸ் இதெல்லாம் கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த மாதிரி லிக்விட் நைட்ரஜன் அண்ட் ட்ரை கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் கொண்டு போகிறாங்க. அதனால் இப்போ வந்து இதை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் ஹேண்டில் பண்ணணும். பட் நான் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா when I am touching இம்மிடியேட்டாக ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம். கொஞ்ச நேரம் கையில் அப்படி வச்சுருந்தா கூட ரெண்டு விரலும் அப்படியே ஒட்டிக்கிறோம். ஒன்ஸ் ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சுன்னா பிறகு ஸ்பாயில் தான், அதுக்கு பிறகு ரெக்கவர் பண்ண முடியாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லேசாக ஊற்றி விடுங்க, அந்த வயரில் படாமல் சும்மா கொஞ்சம் ஊற்றி விடு, இந்த சைடில் ஊற்றி விடு, அப்படி போட்டு கீழே ஊற்றி விடு, சும்மா ஊற்றி
அந்த சைடு அவங்க கால் பக்கத்துக்கு போற மாதிரி ஊற்றி விடுவோம்னா செய்யாது. ஓகே, இப்ப இந்த நெயில் பெட் பாத்தீங்களா, ஜஸ்ட் சி. இப்போ வந்து இந்த பனானா போட்டா எப்படி போகுது, உள்ள போயிடுது. அதே மாதிரி இந்த அங்கிள் படுக்க போகும்போது அவரை படுக்க வச்சு சிடம், அதுக்கு மேல ஒரு பிளாங்க், ஒரு பெரிய பலகை 10 கிலோ இருக்கும், அவருடைய நெஞ்சு மேல வச்சு அதுக்கு மேல செங்கலை வச்சு உடைச்சிடலான்னு பார்த்தோம், ரொம்ப ஈஸியா. ஆனா செங்கல் வேற இல்லைன்னு இந்த நம்ம செந்தில் பப்ளிக்ல இன்னொரு பெரிய ஒரு இதை கொண்டு வர்றதுக்காக செங்கல் இல்லைங்க சொல்லிட்டு அது ஒரு பெரிய அதாவது இந்த கான்கிரீட் பிரிக் இப்ப கொடுத்துருக்காங்க, அதை வேற அவர் மேல போட்டு உடைக்கிறோம். உடைக்கும் போது என்ன செய்யணும்னா, அவர் பின்னாடி அந்த முதுகுல இருந்து ரத்தம் வரப்போகுது. அந்த ரத்தத்தை நான் மேஜிக் பண்ணி திரும்பி பழையபடி அவரை ஒரு நிலைமை கொண்டு வர போறேன். அந்த ரத்தம் வரும்போது வெளியே எப்படி ஊஸ் அவுட் ஆகுறதுங்கிறத நீங்க பார்க்கணும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா. அதை எப்படி திரும்பி பழைய நிலை கொண்டு வரோம்னு நீங்க பார்க்க போறீங்க. அந்த பர்ஸு இதெல்லாம் எடுத்து வச்சிருங்க. இல்ல நீங்களா, நான் பாருங்க, ஒரு சயின்டிஸ்ட் கிட்ட இருந்து பிளட் வர பார்க்கறதுக்கு எவ்வளவு ஆர்வமா இருக்கிறீங்க, அதுதான் சூப்பர். முதல்ல கேர்ஃபுல்லா. இல்ல நான் வேணா 10 ரூபா ஒன்றும் இல்லை, இந்த இடத்துல வச்சுக்கிட்டு அது லைட்டாக இந்த இடத்துலங்க. இதுவே நல்ல வெயிட். இப்ப கீழே பிளட் வரப்போகுது, அதையும் பார்த்துக்கங்க. அப்படியே நீ மெதுவா அந்த இதில் வச்சு பாருங்க, பிளட் வந்துருச்சா? ஒன்றும் வரல. இதுல ஒரு மேஜிக் பண்ணிட்டோம். அவருக்கு பிளட் வராத மாதிரி நான் கடவுளை வேண்டி இந்த தடவை தப்பிக்க விட்டுருங்கன்னு சொல்லிட்டேன். அது அந்த மேஜிக் தான். அதுக்கு பிஹைண்ட் வாட் இஸ் த சயின்டிபிக் ஃபேக்ட், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். லிசன். இப்போ அரௌண்ட் 2000 நெயில்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. எவ்வளவு நெயில்ஸ்? அவருடைய வெயிட் 100 kg. ஏரியா டிவைட் பை வெயிட் அந்த கான்செப்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஒரு 50 கிராம்ஸ் தாங்குது. 50 கிராம்ஸ். அந்த வாழைப்பழம் இருக்குல்ல, இருக்கா? இல்ல ஒரு மைசூர் பா இருக்குல்ல, எவ்வளவு ஸ்மூத்தா இருக்கும். அதை அப்படியே மெதுவா கொண்டு லேசா வச்சீங்கன்னா அது டிஸ்டர்ப் ஆகுமா? இந்தா இப்போ ஒன்றும் இல்லை, இப்படி வச்சிடறோம், மெதுவாக வைக்கிறோம், ஒன்றும் ஆகலை. அதே மாதிரி அந்த அங்கிள் ஸ்லோவா மெதுவாக அது மேலே படுத்துக்கிட்டார். கரெக்டா? அதனால இப்போ அவர் படுத்துட்டு இருக்கும்போது தெரியும், ஹி வாஸ் என்ஜாயிங். அந்த இடத்துல மெதுவாக எல்லாம் சேர்ந்து நல்ல ஒரு மெத்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங், குஷன் ஃபீலிங் அவருக்கு கிடைச்சிருக்கும். when you are taking this இந்த பிரிக் மேலே வச்சு உடைக்கிறோம்ல, அந்த உடைக்கும் போது வாட் எவர் ஃபோர்ஸ் வி ஆர் கிவிங், அந்த பிரிக் எடுத்துக்கிட்டு அந்த பிரிக் உடைஞ்சிச்சு. அதுக்கு மேலே அந்த பிளாங்க் வழியா அவருக்கு எந்த வித ஃபோர்ஸும் ஆக்டிவிட்டிஸும் போகலை. அதனால அவருக்கு அந்த கீழே இருக்கிற அந்த படுக்கை முள்ளு குத்தி பிளட்டு வரல. இதுதான் கான்செப்ட். இது நீங்க யாருமே தனியா பண்ணக்கூடாது. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா மெதுவா ஸ்மூத்தா படுத்தாதான் டிஸ்டர்ப் ஆகும். இல்லைன்னா லேசா அப்படி இப்படி லேசா
கூட அந்த நெயில் வந்து நம்மளுடைய ஸ்கின்னை கிழிச்சு ரத்தம் வந்துடும். இதுதான் இதில் இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு. ஓகே, இப்போ அடுத்து வந்து அனதர் ஒரு ஸ்மால் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இது எல்லாருமே உங்கள் வீட்லேயும் இருக்கு. ஏன்னா இந்த ப்ளோயருங்கிறது எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு இருக்கும். இதோட சின்னது வந்து அந்த ஓட்டையாக இருக்கும். இதுவே நிற்கிறதுக்குல மறைச்சிக்கிறது பசங்க. ஓகே, இந்த பால் இருக்குல்ல, இந்த ப்ளோயருக்கு ஆன் பண்ணிட்டோம். எப்பயுமே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது அட்வான்ஸாக பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கணும். இப்போ வந்து நான் ப்ளோயர் ஓடுது, இந்த பாலை போடுறேன். இந்த பாலை போடலாமா? இதில் நல்லா ப்ளோ பண்ணீங்கன்னா இந்த பால் எடுத்து வெளியே கொண்டு வரலாம். 15 ரூபா புரியுது. என்ன டிஃபரன்ஸ் அது ரொம்ப நல்லா புத்துணர்ச்சியோட இருக்காரு. இப்போ இது வந்து க்ளோ பண்ணி இந்த பாலை வந்து வெளியே எடுக்கக்கூடாது. யாராலையும் முடியாது, கையில வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம், யாராலையும் முடியாது. ஆனா வைப்ரேஷன் வந்தது இந்த பால்ல அவர் விழுந்தது. ஏன் இந்த பால் வந்து இவ்வளவு பெரிய ப்ளோயர் கொடுத்து இது பண்ணும்போது வெளியே வரல? நம்பர் 1 கொஸ்டின். ஓகே, இப்ப இந்த ஃபனல் இல்லாம இந்த பாலை பண்ணி பார்க்கலாம். அது ஒரு கான்செப்ட். இப்போ வந்து இந்த மாதிரி இதே இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ல திருப்பி போட்டு நம்ம பண்ணி பார்க்கலாம். அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண போறோம். அதே மாதிரி ஒரு சின்ன கான்செப்ட், நம்ம பிரின்சிபால் வந்து ஒரு பலூன் வச்சு சொன்னார்ல, நீங்க வந்து ஒரு 2 பலூன் திக்கான பலூன் 2 பலூன் எடுத்துட்டு ஒரு சின்ன ஒரு கட்டையில தொங்க விடுறீங்க. இடையில ஒரு 1 இன்ச்சு கேப் விடுறீங்க. 2 பலூன் இப்படி தொங்குச்சு. 2 பலூன், இன்னொரு பலூன் இதே மாதிரி பலூன் இன்னொன்று வச்சுட்டு நடுவில் கொஞ்சம் கேப் விட்டுருங்க. அப்போ வந்து அந்த 2 பலூனுக்கு இடையில நீங்க ப்ளோ பண்ணீங்கன்னா, ஊதுனீங்கன்னா அந்த பலூன் 2 என்ன ஆகும்? வெளியே போகுமா? கரெக்ட். டீச்சர், நீங்க எந்த டீச்சர்? சயின்ஸ், பிசிக்ஸ் ஆர் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆர் கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர். அவங்க வந்து 2
வெளியே போயிருந்து இருக்காங்க. ஆனால் எல்லாரும் அதான் நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம். பட் ரெண்டும் போகாது, ரெண்டும் ஒன்றுக்குள்ள ஒன்றும் ஒட்டிக்கணும், ஊருக்கு எப்படி ஒன்றுது? ஏன்னா இப்போ பாருங்க, ஒரு யூஜி, பிஜி, பிஎட், எம்எட் எல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். இப்போ நானும் அதே மாதிரி தான் அவங்க பொசிஷன் உட்காந்து நானும் அதான் சொல்லுவேன். ஆனால் when you blow the air in between these two walls, it will attract to each other. Reason behind is when you are blowing in between the two walls, the air will go away. அங்க வந்து வேக்கம் கிரியேட் ஆகும். அட்மாஸ்பியர் பிரஷர் அதிகமாகும் போது அந்த ரெண்டு பலூனும் ஒன்னா சேரும். இதுதான் பெர்னோலிஸ் பிரின்சிபல். நீங்க ஃளைட் பறக்கிறது கூட இந்த பிரின்சிபல் தான். ஒரு சாதாரண சிம்பிள் கான்செப்ட் லீட்ஸ் டு ராக்கெட் டெக்னாலஜி, ஏவியேஷன் டெக்னாலஜி எல்லாத்துக்கும் போகுது. இது வந்து நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கும்போது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பாருங்க. அதே இதில் ஒரு சைடு பெரிய பலூன், சின்ன பலூன் வச்சு பாருங்க, கொஞ்சம் வெயிட் கம்மியாக கூட வச்சு பாருங்க. இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் பண்றதுல தான் ரிசர்ச் நம்ம எவால்வ் பண்றது. ஆக்டிவிட்டி ஓரியன்டட் ரிசர்ச் லீட்ஸ் டு டிஸ்கவரி, தட் இஸ் இன்னோவேஷன். அதெல்லாம் வரப்போகுது. அதனால these are all the small things, but it leads to a interesting research. இப்போ திரும்பி நம்ம இன்றைக்கே வரோம். சேம் மாடல் இருக்கு, இதுல இன்க்ளூட் பண்ணலாம். அது வந்து ரெண்டும் இந்த பாலுக்கு சைடில் அது போய் கவர் பண்ணி, அதனால அது வந்து கீழே விடாம இது பண்ணுது. அப்படியே அந்த பால் கீழே வந்தது. ஸோ இதுதான் ஏரை பற்றி நம்ம நிறைய படிச்சுக்கிறோம். இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் ரொம்ப எளிதாக இருக்கும். இதே மாடலில் ஃபாலோ பண்ணி யூ கேன் ஆல்சோ கேவ் லாட் ஆஃப் அதர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அது மாதிரி பண்ணி வி ஹேவ் டு டேக் இட் அப். அது ஒன்று. அடுத்தப்பட்ட இதெல்லாம் சார் சும்மா சிம்பிளாக ஏதோ ஒரு காமிக்கிறீங்க, ஏதோ இன்ட்ரெஸ்டாக காமிச்சிட்டீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. இப்போ அடுத்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் லெவலில் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், ஒரு கான்செப்ட் நான் சொல்கிறேன், ஒரு பிரின்சிபல். இந்த அயர்ன் சொல்கிறோம்னா இரும்பு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நான் சொல்கிறேன், அது விச் இஸ் அவைலபிள் இன் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக் ஆல்சோ. நார்மலாக வந்து அயர்ன் எக்ஸிஸ்ட் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் பாடி சென்டர் பியூபிக், பிசிசி பாடி சென்டர் பியூபிக்னு சொல்கிறோம். உங்கள் ஈவன் எல்லா ஸ்கூல்லையும் அந்த சாலிட் ஸ்டேட்டில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் வச்சுருக்கீங்க. எஃப்சிசி, பிசிசி, மற்ற டெட்ராவெட்ரன், ஆக்டாவெட்ரன், அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ல எல்லாத்தையுமே வச்சுருக்கீங்க. ஐ am telling the statement, iron exists room temperature பிசிசி பாடி சென்டர் பியூபிக்ல இருக்கும். அதே மாதிரி கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் கேள்விப்பட்டீங்கன்னா, வாட் இஸ் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் ஸ்டூடெண்ட்? ஒரு அதாவது கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர்னா the temperature at which the phase transformation will take place. இப்போ அயனுக்கு வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர்ல பிசிசி இருக்கு. அதே கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் சொல்றோம்னா இட் இஸ் அரௌண்ட் 727 டிகிரி சென்டிகிரேட் அரௌண்ட்ல it will the phase transformation will take place. அந்த பாடி சென்டர் பியூபிக்ல இருந்து ஃபேஸ் சென்டர் பியூபிக்கா மாறும், எஃப்சிசியா மாறும். இதை சொன்ன உடனே மெமரி பண்ணிடுவோம். Iron is the room temperature, body temperature, iron is the critical temperature, it changes to FCC. அப்படின்னு நம்ம மனப்பாடம் பண்ணிடுவோம். பட் உங்க இதுலயும் எழுதுவீங்க, ஒரு 2 மாசம் கேப் விட்டு நீட் எக்ஸாம் போகும்போது இல்ல ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் போகும்போது லேசா டவுட் வந்துடும்.
பிசிசியா எல்சிசியா முடிஞ்சிச்சு. டோட்டல் நம்ம எவ்வளவு படிச்சிருந்தாலும் அந்த கான்செப்டை கொஞ்சம் நம்ம மாறி மாறி போகும்போது பிறகு ஒட்டையாக எஸ்ஆர் அந்த மாதிரி போட்டுட்டு அவங்க ஏபிசியில் இருந்ததுன்னு எதையாவது ஒன்று நம்ம ரெடி பண்ணிட்டு மார்க்கை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் எப்பயுமே நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கரெக்டாக படிக்கணும். அவருக்கு தான் இது வந்து பாடி சென்டர் ஸ்ட்ரக்சர். நார்மல் அயன் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். பேஸ் சென்டர் டியூப் தான். எல்சிசில வந்து அந்த பேஸ்ல வந்து அந்த ஆட்டம் இருக்கும். இதெல்லாம் ஆட்டம்லாம் கரெக்டா அரேஞ்ச் ஆகி இந்த மாதிரி இருக்கும். எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் Now listen. இங்க பாருங்க. அயன் கார்பன் பேஸ் டயக்ராம். அதாவது அந்த பிசிசி சிஸ்டம்ல இப்படி பார்க்கறதுன்னா நான் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் பாருங்க. ஏன்னா அதுல கொஞ்சம் டயக்ராம் கிளாரிட்டியோட இல்லை. ஒரு பியானோ வயர்ல ஷேரிங் 2 to 3% கார்பன் வச்சுக்கோங்க. அந்த பியானோ வயர் எடுத்துட்டு ரெண்டு பக்கம் இழுத்து கட்டிட்டு பவர் கொடுக்கணும், பவர் சப்ளை கொடுக்கணும். நார்மலாக அந்த மாதிரி ஒரு வயரை இழுத்து கட்டி பவர் சப்ளை கொடுத்தாங்கன்னா அது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது when temperature increases அந்த heat conditionல அது ஸ்லோவா எலாங்கேட் ஆகும். ஈவன் இப்போ வந்து இபி வயர்லாம் வெளியே சந்தைக்கு போகும்போதுல அதை பார்த்தீங்கன்னா சம்மர்ல வந்து ரொம்ப ஸ்லாக் ஆகி ரொம்ப ஃப்ரீயா இருக்கும், லூஸா. விண்டர்ல ஸ்ட்ரெயிட்டா வரும். அது மாதிரி அந்த டெம்பரேச்சர் கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் லேஸா ஹீட் ஆகிடும். அதை ஹீட் கொடுத்துட்டே வரும்போது அந்த கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் வருதுல்ல, அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஒரு லூப் மாதிரி வந்துட்டு இம்மிடியேட்டா அது டிஸ்அப்பியர் ஆகும். ஏன்னா அந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் மட்டும்தான் அந்த பாடி சென்டர் டியூப்ல இருந்து ஃபேஸ் சென்டர் டியூபுக்கு மாறும். அது ஒன்ஸ் முடிஞ்ச உடனே அந்த திரும்பி பழையபடி பாடி சென்டர் டியூபுக்கு ஆகும். இப்போ டெம்பரேச்சர் ஒரு 1000 டிகிரி போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. திருப்பி 1 செகண்ட் கூல் பண்ணும்போது நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சர் 30 டிகிரி இருக்கா, அங்கே 9 டிகிரி சென்டிகிரேட் இருக்கும்போது அந்த இது வரும்போது கூலிங் வரும்போது திரும்பி அந்த எலாங்கேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் நீங்க பார்க்கலாம். இது மெயினா இன்னொரு கான்செப்ட் என்னன்னா, அந்த பாடி சென்டர் டியூபுக்கும் ஃபேஸ் சென்டர் டியூபுக்கும் வால்யூம் வந்து ஒரு ஆட்டத்தில் வந்து ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இருக்காது, ரொம்ப மைக்ரோ லெவலில் தான் இருக்கும். பட் ஆனால் இங்க வந்து வெரி பிக் எலாங்கேஷன் வருதுன்னா ஒயிட். இப்போ பியானோ வயர் ஒரு 3 கிராம் வயர் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த அவகோட்ரோ நம்பர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கல்ல, வாட் இஸ் அவகோட்ரோ ஹைபோதீசிஸ் நம்பர்? 1 gram of atom contain 1 gram of substance contains 6.03 into 10 to the power 23 atoms இருக்கு ஒரு கிராம். 1 கிராம் சப்ஸ்டன்ஸ்ல 1 கிராம் அயன்ல ஆட்டம்ஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னா 6.03 into 10 to the power 23 ஆட்டம். இத்தனை ஆட்டம் இருக்கும்போது அந்த நெக்லிஜிபிள் அமௌண்ட் இருக்காம அப்படியே வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகி அந்த கான்செப்டை அதில் கொடுக்கும். இதுதான் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக போகும்போது கூட அதை கரெக்டாக நம்ம எடுத்து பண்ணோம்னா அந்த அதுக்கு அடுத்த லெவலுக்கு போயிட்டாரு நம்ம சயின்டிஸ்ட். அந்த பேஸ் டயக்ராம்ல ரைட் அந்த மாதிரி கொண்டு போயிட்டாரு.
ஸோ இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டடி பண்ணிட்டு டீச்சர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு டீச் பண்ணும்போதோ இல்லை டீச்சர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேர்ன் பண்ணும்போதோ இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேட்டட் எல்லாம் கொஞ்சம் லைவாக கொண்டு வந்து இப்போ தான் எல்லாம் டெக்னாலஜி வந்து டிஜிட்டல் டெக்னாலஜியில் வந்துருச்சு. இப்போ வந்து எல்லாம் பவர் பாயிண்டே நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டு நல்ல ரொம்ப ஈஸியாக வேலை என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் ஷாப் நம்ம எடுத்துருக்கோம். இதில் வந்து இன்னைக்கு நிறைய மாடல்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வருவாங்க. ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிட்டு இந்த 3 days இந்த ஒர்க் ஷாப்பை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொண்டு வரணும்னு இருக்குது. அதே டைத்தில் அடுத்து நாளைக்கு வந்து ஒருத்தர் மிஸ்டர் ராஜமாணிக்கம் வர்றாரு. அவர் சார் நம்ம சண்முகம் சார், அவரை பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு பேங்கில் மேனேஜராக ஒர்க் பண்ணுவார். இந்த அறிவியல் மேல் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி விஆர்எஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் டெவலப் பண்ணி த்ரூ அவுட் தமிழ்நாட்டில் எப்போ எல்லா இடத்துக்கும் வந்து அவர் இதெல்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். அதுக்கு பிறகு அவர் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் சேர்ந்து ஒரு டாக்டரேட் டிகிரி முடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் எடுத்துட்டு போனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அவங்களுடைய அறிவியல் வளத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் அவர் இன்னைக்கு ஆஃப்டர்நூன் எடுக்கிறாரு. நாளைக்கு வந்து அந்த சென்சார் அந்த பேசிக் வந்து ஆடியோ போர்டு அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி எல்லாம் எப்படி டெவலப் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஒரு இது எடுத்துக்குவாங்க. அதுக்கு அடுத்து பயாலஜிலையும் ஒரு சார் வந்து எடுத்துக்குவாங்க. இந்த மாதிரி இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் எடுத்து அதே மாதிரி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப் டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக சர்வசாதாரணமாக எடுத்துக்குவாங்க. அது மாதிரி எப்படி டெவலப் பண்ணுறது அந்த கான்செப்ட்லையும் கொஞ்சம் எடுத்துட்டு வருவோம். அதனால இந்த 3 day ஒர்க் ஷாப்பை நீங்கள் எல்லாம் நல்லா பயன்படுத்திட்டு எப்பப்போ உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னாலும் இமீடியட்டாக யூ கேன் directly contact our secretary and myself. Definitely we will take it up ahead. Whatever information you want, we will keep it with you. And both financial as well as technologically, we will support all the students and teaching faculty. வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தால் இப்போ இவ்வளோ தூரம் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணோம்ல, யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து கேட்கலாம். இல்லை என்ன சார் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சொல்லுங்க. அதை எப்படி நம்ம மாற்றி நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறது. அதே மாதிரி அந்த பீரியாடிக் டேபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் போகிறோம். அதையும் நீங்கள் அந்த பீரியாடிக் டேபிள் கூட நீங்கள் ஆர்எஸ்சி ராயல் சொசைட்டி அந்த இதுக்கு போனீங்கன்னா அந்த பீரியாடிக் டேபிளில் லைவ் பீரியாடிக் டேபிள் அவைலபிள் இல்லை. அதையும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா கூகுளில் சர்ச் பண்ணும்போது நிறைய பிளண்டி அவைலபிள். பட் நம்ம வந்து ப்ராப்பராக போய் அந்த கரெக்ட் இதுக்கு போகணும். அதே மாதிரி தொழில்நுட்ப யூனிவர்சிட்டி அங்கே அவங்களும் நிறைய இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை தமிழ்லேயே போட்டுருக்காங்க. தொழில்நுட்ப யூனிவர்சிட்டி யூஎஸ்ல இருக்கு. அந்த ஒர்க்கு நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி நம்மளும் ஃபர்தராக என்னென்ன வாட் எவர் ரிசோர்ஸஸ் அவைலபிள் வி ஷுட் ஆல்சோ ஷேர் இட் இன் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ். அதை நம்ம எடுத்துட்டு போய் நல்லா எடுத்துட்டு போய் பண்ணணுன்றது தான் நம்மளுடைய இம்பார்ட்டன்ட் டாஸ்க்கு. அதுக்கும் நீங்கள் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. வி வில் டேக் இட் அப். யாராவது டவுட் ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்டோம்னா 1 or 2 we can allow. These experiments you can come forward. You please stand there. Maximum 5. Already 2 students are from it. Come to the stage. My ambition is want to be a mechanical scientist, sir. So that what can I read from now? Mechanical scientist. Why you want to become mechanical scientist? Because I can invent many inventions. But normally with this age you don't worry about that whether a mechanical scientist or what will be the scientist. You learn basic science. That is very important. Mathematics அதெல்லாம் பார்த்துட்டு பண்ணும்போது மெட்டீரியல் சயின்ஸ் எல்லாம் வரணும். இப்போ நம்ம லாஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணோம்ல, பாடி சென்டர் கியூபிக் டு எஃப்சிசி, இது எல்லாமே மெக்கானிக்கலில் எல்லாம் வந்துடும். ஸோ ஃபார் பிகமிங் எ மெக்கானிக்கல் சயின்டிஸ்ட் இது வேகான கொஸ்டின் தான். யூ ஸ்டடி வெல் பேசிக் சயின்ஸ், then you can think it over. Okay, sir. Now, one more thing I want to tell the students. இப்போ வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்த்து பொண்ணோ பையனோ நீ என்ன வாட் யூ வாண்ட் அப்படின்னா இம்மிடியேட்டாக
ஐ வாண்ட் டு பி எ பைலட். இல்லாட்டி நான் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கலாம். வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் ஆன் தட் அப்படின்னு கேட்டோம்னா, ஐ வாண்ட் டு கோ டு நாசா. நாசாவுக்கு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரோ ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரோ மட்டும் படித்தா நாசாவுக்கு போக முடியாது. ஈவன் எ பயாலஜிஸ்ட், ஒரு கெமிஸ்ட், பிசிஸ்ட், யார் வேணாலும் நாசாவுக்கு போகலாம் சயின்டிஸ்ட். அது முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதாவது பரவாயில்ல, ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியர்னா கூட நம்ம மன்னிச்சு விடலாம். நான் அஸ்ட்ராபிசிஸ்ட் ஆகணும், அஸ்ட்ரானட் ஆகணும், அங்கதான் ப்ராப்ளமே வரும். அஸ்ட்ரானமி படிக்கணும்னா பிசிக்ஸ் படிக்கணும் மெயினா. அதை விட்டுட்டு நான் எடுத்த உடனே அஸ்ட்ரானமி படிக்கணும்னா, அந்த அஸ்ட்ரானமி படித்த பிறகு அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ், அவங்க என்ன ஃபர்தரா போக முடியுங்கிறது அனதர் கொஸ்டின். அதனால எலாபரேட்டா பேசிக் சயின்ஸ் படிக்கணும். மெக்கானிக்கல் சயின்ஸ் இன்ஜினியர் மட்டும் பண்ண வேண்டாம். இப்போ இந்த ஆஸ்பெக்ட்ல யூ ஸ்டடி எவ்ரிதிங். இப்போ ரொம்ப ஈஸி எல்லாமே படிக்கிறது. முன்னாடி ஒரு காலத்துல எங்க பீரியட்ல எல்லாம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிச்சா பயாலஜி படிக்க முடியாது, பயாலஜி படிச்சா மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிக்க முடியாது. இப்போ அட்லீஸ்ட் +2ல எல்லாமே பயாலஜி, பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேத்தமெட்டிக்ஸ் அந்த மாதிரி கான்செப்ட் வந்ததால எல்லாருமே நம்ம தப்பிச்சுக்கிட்டோம். அந்த மாதிரி ஸ்டார்டிங்ல யூ டேக் கேர் ஆஃப் ஆல் பேசிக் சயின்சஸ், then we can take it ahead. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, you told that if we dip sorry, forgot that. Sir, my name is Srinesh. Srinesh. Sir, if we dip our hand into liquid nitrogen, it will get freeze. Then many of them are eating liquid nitrogen biscuits. How, sir, they are eating? No. We are not taking liquid nitrogen biscuit. Where you are taking? Sir, no, sir. Many of them were eating that. Ice cream சொல்றீங்களா? Sir, no, sir. அதாவது அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல லிக்விட் நைட்ரஜனை டிப் பண்ணி வெளியே எடுத்துட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்க்கும்போது அந்த டெம்பரேச்சர்லாம் கொஞ்சம் லூஸ் ஆகிடும். அந்த டெம்பரேச்சர் எஃபெக்ட் அந்த இடத்துல வராது. ரெண்டாவது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ், அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ரொம்ப சாப்பிடாதீங்க. இப்போ நல்லா சிம்பிளாக நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கிட்டே போவீங்க. அனதர் இந்த பார்பிக்யூ, அந்த சிக்கன் அதெல்லாம் நம்ம போகிறோம் பார்த்தீங்களா, அதெல்லாமே ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை. இப்போ வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் மற்ற இடங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லைவாக அந்த மட்டனோ சிக்கனோ கிடைக்காது. அவங்க 30 days ஆர் 3 months எக்ஸ்பைரி பீரியடை வச்சுக்கிட்டு அதை ஃப்ரீசரில் வச்சு நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் ரொம்ப உடலுக்கு கெடுதி. நம்ம மெயினாக இந்த கேன்சர் மற்ற சில டிசீஸ் எல்லாம் வர்றதுக்கு அது ஒரு காரணம். அது கிடைக்காத இடத்துல சாப்பிடலாம். நீங்க தான் காலையில் அழகா போய் ஞாயிற்றுக்கிழமை உங்க பேரண்ட்ஸோ நீயே போய் மட்டன் ஸ்டால்ல போய் உங்க கண்ணு முன்னாடியே கட் பண்ணி பேக் பண்ணி எடுத்துட்டு வீட்டில் சாப்பிட்றதுக்கு நம்மையே அந்த இதுக்கு போகணும். we should prevent to the certain levels. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அனதர் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங், லிசன் ஹியர். இப்போ எத்தனை பேர் செல்போன் வச்சிருக்கீங்க? கை தூக்குங்க. ஆண்ட்ராய்டு வச்சிருக்கோமா? எல்லாரும் வச்சிருக்கோம். எதுக்கு உங்களுக்கு உங்க பேரண்ட்ஸ் கொடுத்து விடுறாங்க அந்த செல்போனை? ஏதாவது எமர்ஜென்சிக்கு நீங்க கான்டாக்ட் பண்றதுக்கோ அவங்க உங்களை கான்டாக்ட் பண்றதுக்கோ அந்த மாதிரி கொடுக்குறோம். அதை நம்ம என்ன பண்றோம்? டைம் வேஸ்ட் பண்றோம். உங்க டீச்சர் கிளாஸ்ல எடுக்கும்போது கூட தெரியாம பாக்குறது, அப்படி இல்லைன்னா எல்லா டைத்தையும் என்ன பண்றோம்? ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் டிசாஸ்டர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சுனாமி அலைகள்லாம் அது எப்படி வந்ததோ அதை விட மோசமான அலைகளை நோக்கி நாம் சென்று கொண்டிருக்கிறோம். வெரி வெரி கேர்ஃபுல். நம்ம அந்த ஆண்ட்ராய்டுக்குள்ள போயிட்டாவே டைம் போறது தெரியாது.
தெரியாது. You may enjoy to some extent, பட் டயத்தை வேஸ்ட் பண்றோம். உங்களுடைய மென்டல் ஹேபிட் மாறுது, உங்களுடைய திங்கிங் கெப்பாசிட்டி எல்லாம் வேஸ்ட் ஆகுது. அதனால அந்த ஆண்ட்ராய்டு போனை எதுக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டுமோ அதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா உங்க பேரண்ட்ஸோ டீச்சர்ஸோ சொன்னா கேட்க மாட்டீங்க. As a friend I am telling, இன்னையிலிருந்து அது ஒரு குறிப்பிட்ட டயத்துக்கு மட்டும் தேவையானவர்களுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க, அதுக்கு மேல யூஸ் பண்ணாதீங்க. Sir, when you take the things out of the liquid nitrogen, you use the Karadi, no sir? Use it? Karadi. Currently, yes. That, why that alone didn't break, sir? Currently. Sir, I don't know how to tell it. Okay, it is having a very strong, it will not affect liquid nitrogen. Liquid nitrogen will not affect to that level. Sir, if we inhale liquid nitrogen, what will happen? No, Get it gas? will not touch the liquid nitrogen. No, sir. Where is the inhaling? No, sir. If we inhale the liquid nitrogen, what will happen to our bodies? Sir, if we inhale the liquid nitrogen, what will happen to us? See, inside your nose, lot of nerves, very sensitive, flexible nerves are there. It will affect. Once it affects everything, your system will collapse. We should not inhale liquid nitrogen. Yes. Whatever this system, it will change the properties. That's why we should not use that liquid nitrogen unnecessarily. Yes. Sir, what is the boiling point and freezing point of liquid nitrogen? Boiling point, freezing point, as far as liquid nitrogen is concerned, the same. Yes, sir. And why ions are not exist freely in a solution or substance? Come again. Repeat once. Why ions is not? Exist freely in a substance. No, iron exists freely in substance. Sir, But no. the iron வந்து ferrite chromite ன்னு சொல்றோம்ல. Yes, sir. அதெல்லாம் it is available in the mineral. அதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அதுக்கு பிறகு எடுத்துட்டு போகும்போது அயனே வருது. Okay, sir. It is freely available in soil. So you have been poured down the liquid nitrogen on the floor. Why does it's what reaction makes to change into a snow or into a gaseous You state? see, liquid nitrogen, liquid form in minus 197 degree. Yes, sir. When you are blowing here, pouring on the floor, it tries to becoming the room temperature. It's at with the room temperature. Room temperature, and it is coming to a boiling point level. Boiling. Okay, so that it change into a Liquid, gaseous state. gaseous form. Gaseous form. Thank you, sir. Normally, solid, liquid, gas. Yes, sir. Liquid nitrogen, some solid in between Particles will solid be and there. solid particles, and liquid form to gaseous form it is becoming. That's why you are having that Gaseous. vapor Yes. sets. Thank you, sir. So half an hour let them perform another experiment, sir. Sir, when you can Now, our Dr. Senthil sir is going to take one or two experiment on chemistry. Right. So pleasant good afternoon to everybody here. For another half an hour, we are going to perform one or two experiments, if time permits. The first one is a chemistry. Okay. So we are expecting a measuring jar. It is coming now. In the meanwhile, see, the point is to understand science, especially in physics. It's better to go to a laboratory and use the sophisticated instruments. Fine. அப்போ நீங்கள் என்ன சார் சொல்கிறீங்க, சயின்ஸ் கான்செப்ட்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப காஸ்ட்லி எக்யூப்மெண்ட்ஸ், லெபார்டரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் இருந்தால் தான் புரிஞ்சிக்க முடியுமா சார்? இருந்தால் நல்லது தான், ஆனால் இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. Especially as far as physics is concerned,
நம்ம தினசரி வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துகின்ற சாதாரணமான பொருட்களே கூட போதுமானவை. இப்போ நான் ஒரு சின்ன கான்செப்டை ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டெமான்ஸ்ட்ரேட். இது உங்களுக்கு என்ன நல்லவா தெரியும், கூல் ட்ரிங்க் ஸ்ட்ரா. இந்த கூல் ட்ரிங்க் ஸ்ட்ராவை நம்ம எதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம்? பேர் நானே சொல்லிட்டேன், கூல் ட்ரிங்க் தண்ணிங்கெல்லாம் குடிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம். அவ்வளோதான் நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனால் இதை தாண்டி ஒரு ஃபிசிக்ஸ் கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கூட இதை பயன்படுத்தலாம். எப்படி? நான் சும்மா ஊதி பார்க்குறேன், காற்று மட்டும்தான் வருது, வேற ஒன்றும் இல்லை. இது காற்று, வேற ஒன்றும் இல்லை. இது ஒரு சின்ன மாற்றம் செய்யலான்னு நினைக்கிறேன். என்ன பண்ண போகிறேன், ஏதாவது ஒரு முனையை இந்த கை விரல்களால் அழுத்தி சப்பையாக்கி ஃப்ளாட்டன் பண்ணிடுங்க. ஃப்ளாட்டன் பண்ணிவிட்டு சிசர்ஸ் கத்திரிக்கோள் எடுத்து இந்த சின்ன கட் குட்டித்த பிறகு இப்போ ஊதி பாருங்க. The same cool drink straw now produces sound. பட் இதுக்கு முன்னாடி ட்ரை பண்ணும்போது சவுண்டே வரல, நான் ஊதின காற்று மட்டும்தான் வெளியே வந்துச்சு. இப்போ சவுண்டும் சேர்ந்து வருது. எப்படி இது சவுண்டு வந்துச்சு? அப்போ நம்மளுடைய பிசிக்ஸ் பாடத்தில் சவுண்ட் அப்படின்ற ஒரு சாப்டர் வருது. அதில் சவுண்டு வரணும்னா ஒரு கண்டிஷன் சொல்லியிருப்பாங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஞாபகம் இருக்குதா? எக்ஸாக்ட்லி, சூப்பர். A vibrating body produces sound. இதுதான் அடிப்படை ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட். To produce sound is something has to vibrate. A vibrating body produces sound. ஆரம்பத்தில் it was just like a tube, அவ்வளோதான். நான் ஊதின காற்று வெளியே போச்சு, அவ்வளோதான். வைப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அங்கே ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கம் கட் பண்ணிட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஜாஸ் மாதிரி இருக்கு, காடைகள் செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு நான் கொடுத்துட்டேன். இப்போ ஊதும்போது அந்த ரெண்டு ஜாஸும் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி மாற்றி மாற்றி அசையறதால வைப்ரேஷன் வந்துடுச்சு, சவுண்ட் வந்துடுச்சு. இன்னும் கூட ஒரு ஸ்டெப் மேலே போகலாம். இது வைப்ரேட் ஆனால் ஏன் சார் சவுண்டு வரணும் கூட கேட்கலாம். பெர்னாலிஸ் பிரின்சிபல் கொஞ்சம் சொல்லலாம், அது கொஞ்சம் பெரிய கிளாஸ், அது அப்புறமா பார்க்கலாம். இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு ½ அன் ஹவருக்கு உங்களை என்கேஜ் பண்ணணும், அதுக்காக இதோட நான் நிறுத்திக்கிறேன். தொடர்ந்து இதே கூல்ட்ரிங்க்ஸ் ஸ்டாவில் சார் கொஞ்சம் வாங்க, மைக் கொஞ்சம் பிடிங்க. Again I'm going to blow. டிக்கெட் வாங்கிட்டாரு. ஒரு சின்ன ஃபன் டைப் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான். So first thing we understood how sound is produced using a cool drink straw. Something has to vibrate. Yes, I produced a vibrating mechanism. Sound is generated. Fine. Second நான் என்ன பண்ணேன், நீங்க கவனிச்சிங்க, உங்ககிட்ட கேள்வி நான் கேட்கணும். கட் பண்ணிட்டே வந்தேன் இல்லையா, முழு நீளமும் இருந்த போதும் சவுண்டு வந்துச்சு, கட் பண்ணிட்டே வரும்போதும் சவுண்டு வந்துச்சு. ரெண்டு சவுண்டும் ஒரே மாதிரியா இருந்துச்சா இல்லை வித்தியாசம் இருந்தா? வித்தியாசம் இருந்துச்சு. அந்த வித்தியாசத்தை நீங்க எப்படி சொல்லுவீங்க? ஒரு சின்ன கம்பேரிசன் நான் சொல்றேன். முழு நீளமும் இருந்த போது வந்த சவுண்டுடைய குவாலிட்டி மேல் வாய்ஸ் மாதிரி இருக்கும், எங்களை மாதிரி ஆண்கள் குரல் மாதிரி இருக்கும். கட் பண்ணிட்டே வந்தேன், குரல் மாறி போச்சு. எங்க வாய்ஸ் எப்படி இருக்கு? அப்படி இருக்கும். ஆனா ஃபீமேல் வாய்ஸ் எப்படி இருக்குமா? அப்படி குரல் மாறி போச்சுன்றாங்க.
சயின்டிஃபிக்கா அது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி மாறி போச்சு. ஃப்ரீக்வன்சி மாறி போச்சு. ஆர்டினரி லாங்குவேஜில் என்ன சொல்லலாம்? பிட்ச் ஆஃப் த சவுண்ட். மேல் வாய்ஸோட பிட்ச் லோ பிட்ச், ஃபீமேல் வாய்ஸோட பிட்ச் ஹை பிட்ச். இப்போ கட் பண்ணிட்டே வந்தேன் இல்லையா, லோ பிட்ச்ல இருந்து படிப்படியா என்ன போச்சு? ஹை பிட்சுக்கு மாறி போச்சு. இது நீங்க அப்சர்வ் பண்ணது, இது வரைக்கும் நீங்க பார்த்தது அப்சர்வ் பண்ணது. எந்த அப்சர்வேஷன்ல இருந்தோம், ஏதாவது ஒரு சயின்டிபிக் கான்செப்ட் நம்ம எடுக்கணும், அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட். இப்போ ரெண்டு விஷயம் அதுல இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. ஒன்னு லெங்த் ஆஃப் த ஏர் காலம், எவ்வளோ தூரத்துக்கு காத்து டிராவல் பண்ணுச்சு அந்த தூரம், அது ஒன்று. இன்னொன்று ஸ்ருதி, பிச்சுன்னு சொல்றமே, தமிழ்ல ஸ்ருதின்னு கூட சொல்லலாம், தப்பு இல்லை. ஸ்ருதி மாறுச்சு. எப்படி மாறுச்சு? லெங்த் குறைய 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 ஸ்ருதி ஏறிடுச்சு இல்லையா? அப்போ அந்த லெங்க்த்துக்கும் பிட்ச் ஆஃப் த சவுண்ட் ஸ்ருதிக்கும் என்ன மாதிரி கனெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா அதான் சயின்ஸ். தீஸ் டூ ஆர் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். பேசிக் கான்செப்ட் வந்தாச்சு. இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல்னா என்ன? தலைகீழ் விகிதம், எதிர் விகிதம். ஒன்று குறைஞ்சா இன்னொன்று ஏறும், ஆப்போசிட்டா பிஹேவ் பண்ணும். அதான் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். அது நம்ம இங்க செஞ்சு பார்த்தாச்சு. Very simple demonstration. We understood two basic concepts in science. One is how sound can be generated. The second one is the relationship between frequency of the sound and the length of the air column, which is inversely proportional. That is also demonstrated. ரெண்டு விஷயம் முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ ஒரு another 15 minutes இருக்கு. ஒரு கெமிஸ்ட்ரி, ஏன்னா half an hour தான் டைம் கொடுத்துட்டாங்க. 1 o'clock நீங்க சாப்பிட போகணும்னு சொல்லிட்டாங்க, அதுக்குள்ள நாங்கள் முடிக்கணும். வாங்க சார் மோகன். ஒரு ஜார் இருக்கு, டிடர்ஜென்ட் பவுடர் கொஞ்சம் போடுங்க சார். நத்திங் பட் டிடர்ஜென்ட் பவுடர், ஏரியல், சர்ஃப், நீங்கள் எதை வேணாலும் போட்டுக்கலாம். போதும் 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 போதும். அதை எடுத்து கொஞ்சம் ஊற்றுங்க சார். அன்னைக்கு வச்சதுதான். சரி பாருங்க, உடைக்கல அதுக்கப்புறம். ரைட், கேர்ஃபுல். ஊற்றுங்க ஊற்றுங்க நல்லா. Okay, so we have taken some detergent powder and இந்த ஒரு கருப்பு கலர் பாட்டில் இருந்து ஒரு லிக்விட் நாங்கள் ஊற்றிருக்கிறோம். அது என்னன்னு அப்புறமா சொல்கிறோம். ஸோ we just want to try சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வருது இல்லையான்னு பார்க்கணும். ரைட், இதுக்கப்புறமா இந்த சின்ன பீக்கரில் ஒரு சொல்யூஷன் தயார் பண்ணி வச்சிருக்காரு இவர். ஊற்றுங்க சார் பார்க்கலாம், என்னென்ன பார்க்கலாம். ஏதோ நடக்குது சார். இந்த கேண்டில் போட்டு நீங்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயம், சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முக்கியமா உங்க கண்ணெதிரில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கும்போது முக்கியமா கேர்ஃபுல்லா அப்சர்வ் பண்ணணும். இந்த இடத்துல ஒயிட் ஃபியூம்ஸ் வருது, ஒயிட் ஃபியூம்ஸ். ஏன்னா நீங்க அப்புறமா பார்த்தா பார்க்க முடியாது, உன்னிப்பா கவனிக்கணும். எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வரும்போது ஒயிட் ஃபியூம்ஸ் வரும். அந்த ஒயிட் ஃபியூம்ஸ் நத்திங் பட் ஸ்டீம். இந்த நுரைக்குள்ள இந்த எரியிற மெழுகுவர்த்தி சும்மா உள்ள வச்சு பார்க்கலாம், என்ன எடுத்து பார்க்கலாம். பிரைட் எரியுதா? when I introduce this into this foam, நல்லா கவனிங்க, பளிச்சுன்னு பிரைட் எரியுதுங்களா? ஆரஞ்சு கலர் அளவுக்கு ஃப்ளேம் வருது பாருங்க. see, in fact இதை நான் உள்ள இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணேன்னா அணைஞ்சு போகணும். ஏன்? இது ஈரமா இருக்கு. ஆனா அணைஞ்சு போகல. இப்ப இருக்கிற கலரை விட ஃப்ளேம்குள்ள வைக்கும் போது நல்லா ஆரஞ்சு கலர்ல க்ளோ நல்லாவே வருது. சரி, நல்லா பாருங்க, தெரியுதா? நல்ல பிரைட்டாவே தெரியுது. போதும், வச்சிடலாம், க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ
இந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷனுக்கான விளக்கத்தை நான் சொல்லிடுறேன். இது ரொம்ப ஃபேமஸான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இன் கெமிஸ்ட்ரி. அநேகமாக உங்களுக்கு சில பேருக்கு பேர் கூட தெரிஞ்சிருக்கலாம். தெரியுமா? எலிஃபன்ட்ஸ் டூத்பேஸ்ட். எக்ஸாக்ட்லி, வண்டர்ஃபுல். எலிஃபன்ட்ஸ் டூத்பேஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஸோ குயிக்காக முடிச்சிடலாம். டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர் எடுத்துக்கிட்டோம். ஒரு கருப்பு கலர் பிளாஸ்டிக் பாட்டிலேருந்து ஒரு லிக்விட் உள்ள ஊத்துனாங்க. அது என்னது? பார்க்கறதுக்கு தண்ணி மாதிரி தான் தெரியுது, ஆனால் தண்ணி இல்லை. ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு, H2O2. H2O2. சரி, அதை போட்டு நல்லா கலக்கி கரைச்சிக்கிட்டேன். ஃபைனலாக ஒரு சின்ன பீக்கரில் இன்னொரு சொல்யூஷன் தயார் பண்ணியிருந்தார் சார். அது என்ன? ஒரு சால்ட் தான். நம்ம தினசரி பயன்படுத்துகிறோமே அதே மாதிரி அதுவும் ஒரு சால்ட் தான். பொட்டாசியம் அயோடைடு, KI ஃபார்முலா இருக்கா? எழுதலாமா? மார்க்கர் பண்ணுங்க. பொட்டாசியம் அயோடைடு அது ஒரு சால்ட். நம்ம சோடியம் குளோரைடு மாதிரி அது ஒரு சால்ட். அதை கொஞ்சம் கரைச்சி வச்சுட்டு இருந்தாரு. அந்த சொல்யூஷனை உள்ள ஊற்றின உடனே பயங்கரமாக பொங்கிடுச்சு. நீங்கள் பார்த்தீங்க. What has happened? To understand the whole process, let us listen. Hydrogen peroxide is not a stable substance. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சப்போஸ் இந்த ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு இருக்கிற பாட்டிலை நீங்கள் சரியாக மூடாமல் அரையும் குறையுமா திறந்து வச்சுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, மெதுவாக என்ன ஆகாது? டீகம்போஸ் ஆகிடும். இருக்கா? பண்ணிருக்கா? மார்க்கெட் பண்ண. சரி, வட்டம். ஓகே. மெதுவாக டீகம்போஸ் ஆகிடும். நான் சொல்கிறப்ப எழுதிக்கோங்க. H2O2 ஏரோ மார்க், H2O + O2. அவ்வளோதான். ரொம்ப சிம்பிள். ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு இஸ் த ரியாக்டன்ட். ரைட் சைடில் வாட்டர் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன். ரியாக்ஷன். ஸோ நேச்சுரலி உங்களுக்கு நீங்கள் படித்த கெமிஸ்ட்ரிலேருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்? ஒன் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் கெட்டிங் ஸ்பிளிட் இன்டு டூ சப்ஸ்டன்ஸ். அதுக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்காங்க கெமிஸ்ட்ரியில்? டீகம்போசிஷன். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆகிப்போச்சு. நம்பர் 1. ரெண்டாவது, இந்த டீகம்போசிஷன் ப்ராசஸ் இருக்கு பாருங்க, வெரி ஸ்லோ ப்ராசஸ். மெதுவாக நடக்கும். ஆடிக்கு ஒரு பபுள், அமாவாசைக்கு ஒரு பபுள் வரும். எனக்கு அது வரைக்கும் பொறுமை இல்லை. I don't have patience. I want the reaction to go fast. நீங்க படிச்ச கெமிஸ்ட்ரியில என்ன சொல்ற? Suppose you come across a chemical reaction which goes very very slowly. உங்களுக்கு பொறுமையில சட்டப்பட்டுன்னு வேலை முடியணும், சீக்கிரமா ரியாக்ஷன் முடியணும். என்ன பண்ணலாம்? கேட்டலிஸ்ட் போடலாம் நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க. கெமிஸ்ட்ரி சொல்லுது, நம்ம சொல்லுங்க. கெமிஸ்ட்ரி சொல்லுது. சரி, இப்போ பாருங்க, ஆரம்பத்தில் ஒன்றும் நடக்கல. அந்த சின்ன பீக்கரில் கொஞ்சோண்டு சொல்யூஷன் தயார் பண்ணி ஊற்றணும் இல்லையா? அதாவது பொட்டாசியம் அயோடைடு. அதை ஊற்றின உடனே என்ன ஆயிடுச்சு? பயங்கரமாக பொங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்போ என்ன அர்த்தம்? நம்ம ஊற்றினமே பொட்டாசியம் அயோடைடு, அது என்ன வேலை பண்ணியிருக்கு? இப்போ கேட்டலிஸ்டாக வேலை பண்ணியிருக்கு. பொட்டாசியம் அயோடைடு இஸ் த கேட்டலிஸ்ட். நீங்கள் அதில் கூட கேட்கலாம், சார் நீங்கள் பொட்டாசியம் அயோடைடே கேட்டலிஸ்ட்னு சொல்கிறீங்க, ஆனால் நான் படித்த கெமிஸ்ட்ரி என்ன சொல்லுது? when a salt is dissolved in water, it is split up into cations and anions. அப்போ K-ஐ நீங்கள் டிசால்வ் பண்ணீங்கன்னா K+1 வருது, I-1 வருது. இந்த ரெண்டு பேரில் யார் சார் கேட்டலிஸ்ட்? ரெண்டு பேருமே கேட்டலிஸ்டா இல்லை யாராவது ஒருத்தரா? டவுட் வருது. நியாயம் தானே? K+க்கு வேலை இல்லை, அவர் சும்மா டம்மி ஆள் தான், டம்மி பீஸ். அவர் I- தான் கேட்டலிஸ்ட், அவர் தான் கேட்டலிஸ்டாக ஒர்க் பண்ணுறாரு. சரி, யார் கேட்டலிஸ்ட்னு தெரிஞ்சு போச்சு. ஸோ கேட்டலிஸ்ட் வந்த உடனே ரியாக்ஷன் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. எக்கச்சக்கமாக ஆக்சிஜன் வெளியே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நான் கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணுவோம். நம்ம வீட்டில் பாத்ரூமில் துணி துவைக்கிறதுக்காக ஒரு பக்கெட்டில்
2-3 ஸ்பூன் ஏதாவது ஒரு டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர், ஏரியலோ சர்ஃபோ ஏதோ ஒன்று போடுறோம். அப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுறோம். தண்ணி ஊற்றினா நுர வருதா? இல்லை. நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? அதுக்கப்புறமா நம்ம விரலில் விட்டு இப்படி அலசலாம், ரின்ஸ் பண்ணுறோம். அப்படி பண்ணால் நுர வருது இல்லையா? அதே போல அந்த ரின்சிங் ஆக்ஷனை இங்க யார் பண்றாங்க அப்படின்னா வெளியே வர ஆக்சிஜன் பண்ணுது. கேட்டலிஸ்ட் போட்ட உடனே ரியாக்ஷன் படு வேகமா நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டா, ஆக்சிஜன் படு வேகமா வெளியே வர ஆரம்பிச்சிச்சா, அந்த வெளியே வர ஆக்சிஜன் உருட்டி பரட்டி அந்த ரின்சிங் ஆக்ஷனை பண்றதால நுர ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு, பொங்கி வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. சரி, கேட்டலிஸ்ட் விஷயம் புரிஞ்சிட்டோம், டீகம்போசிஷன் அப்படின்றதும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறமா இன்னொன்று, இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிற போது நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக நம்ம யூஸ் பண்ணது 30% ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு. இதை விட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குது, 50% இருக்குது. அதை போட்டிங்கன்னா நுர வெளியே வரும்போது சுற்றியும் ஒயிட் ஃபியூம்ஸ் வந்துடும். அந்த ஒயிட் ஃபியூம்ஸ்ன்றது என்னது? நத்திங் பட் ஸ்டீம், நீராவி. ஸ்டீம் வர்றதுக்கு இங்கே என்ன சான்ஸ் இருக்கு? நம்ம என்ன அடுப்பு வச்சு தீ போட்டு என்ன மூட்டணுமா? எல்லாம் ஒன்றும் இல்லையே. I did not use any burner. But how is it possible to get steam getting generated here? That is a question. If you look at this equation carefully, one of the product is water, the other product is oxygen. Oxygen is coming up in the form of bubbles. The other product is water, that is getting converted to steam. இப்போ நமக்கு டவுட் வருது, சரி சார் வாட்டர் நீங்கள் ஸ்டீமாக வருதுன்னு சொல்கிறீங்க, நான் ஏற்றுக்கிறேன். பட் நான் ஹீட் எதுவும் நான் பண்ணலையே, பர்னர் நான் யூஸ் பண்ணலையே. ஆனால் ஹீட் வராமல் ஸ்டீம் வர முடியுமா? சான்ஸ் இல்லை, லாஜிக். அப்போ இந்த டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கிற போது கேட்டலிட்டிக் டீகம்போசிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு is also a wonderful experiment for exothermic reaction. என்ன அர்த்தம்? அப்போ apart from water and oxygen, enormous quantity of heat energy is also released. Using that heat energy, the water is getting converted to steam, which is coming out in the form of white fumes in the beginning. அப்போ மூணு விஷயம் நமக்கு புரியுது. This one single demonstration is a nice demonstration for decomposition reaction. It is a demonstration for catalysis phenomenon, and it is also a wonderful demonstration for exothermic reaction. சரி சார், இதெல்லாம் நடக்குது, நீங்க கதை விடுறீங்க, நாங்க எப்படி சார் நம்புறது? கேட்கலாம். சயின்ஸ்ல பார்க்கறதெல்லாம் நம்பிடாதே, கேட்கறதெல்லாம் நம்பிடாதேன்னு சொல்றாங்க. கண்ணால் காண்பதும் போய், காதால் கேட்பதும் போய், தீர விசாரிப்பதே மெய். அதான் சயின்டிபிக் டெம்பர். சரி, இந்த மாதிரி நடக்குதுன்றதுக்கு என்ன சார் ப்ரூஃப்? கேட்கலாம் இல்லையா? ஆக்சிஜன் கேஸ் வெளியே வருதுன்றீங்க, நான் எப்படி சார் நம்புறது? இப்போ பாத்ரூம்ல நம்ம பண்ற போது கையில் அலசுறோம், அங்க பபிள்ஸ் வருது. அந்த பபிள்ஸ்க்குள்ள இருக்கிறது என்னது? ஏர் மாலிகுல்ஸ். சாதாரண டிடர்ஜென்ட் பவுடர் தண்ணி போட்டு அலசுறமே, அப்போ பபிள்ஸ் வருது இல்லையா? அப்போ உள்ள மாட்டிக்கிட்டது யாரு? ஜஸ்ட் ஏர் மாலிகுல்ஸ். பட் இந்த கேஸ்ல ஏருக்கு இடமில்லை. யார் உள்ள? ஆக்சிஜன் இஸ் கமிங் அவுட். அப்போ இந்த ஃபோம்க்குள்ள இருக்கிற அடைபட்டு கிடைக்கிற மாலிகுல்ஸ் யாரு? எப்படி நான் அதை ப்ரூவ் பண்றது? நம்ம கெமிஸ்ட்ரி என்ன சொல்லுது? ஆக்சிஜன் இஸ் a supporter of combustion. எரியிற பொருள் நல்லா ஜகஜோதியா எரிய வைக்கும், படிச்சிருக்கும் இல்லையா? அதனால தான் ஒரு கேண்டிலை கொண்டு வந்து, ஆக்சுவலா ஈரமா இருக்கு, இது சாதாரண ஃபோமா இருந்து உள்ள அடைப்பட்டிருந்தது, காத்தா இருந்தா உள்ள வச்சோடனே அணிஞ்சு போயிருக்கணும், ஏன்னா ஈரம் இருக்கு. ஆனா உள்ள வச்ச உடனே சாதாரணமா எரியிற போது இருந்த பிரகாசத்தை விட ஆரஞ்சு கலர்ல பிரில்லியன்டா க்ளோ நடந்துச்சு. நீங்க கண்ணில் பார்த்தீங்க. That is the proof that it is not air molecules, but in every bubble oxygen is trapped. So that is a proof. Okay va? Simple anta. So this is a chemistry experiment preceded by a physics experiment, and the time now is 1:00, time for lunch. Thank you very much. Happens. But here you clearly explain this, what is happening. Sorry for the disturbance. Yes, sir.
Thank you, ma'am. Sorry for the interruption. In fact, I used to sell this difference, the difference between a magician and a scientist. Wherever I go in my demonstrations, I used to quote that. Fortunately, she took over today. Thanks a lot. See, ஒரு மேஜிக் பண்றவர் என்ன பண்ணுவாரு, உண்மையிலே பார்த்தா நம்ப முடியாத மாதிரி தான் இருக்குது. அப்படிலாம் பண்றாரு. நம்ம தன்னை மறந்து கை தட்டுறோம், அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம். ஆனால் அவர்கிட்ட போயிட்டு நீ எப்படி பண்றதுலாம் அந்த ரகசியம் கொஞ்சம் சொல்ல அப்படின்னா சொல்லுவாரா? தலைக்கிழனாலும் சொல்ல மாட்டார். ஏன்? அந்த ரகசியத்தை சொல்லிட்டாருன்னா ஆகும். ஓ இவ்வளவுதானா அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க. மறுநாள் அவர் அங்க கடை போட்டார்னா ஆப்போசிட்ல நீங்க உங்க கடை போடுவீங்க. யூ வில் பிகம் a competitor. அவர் குழப்பு போயிடும். அதனால எந்த மெஜிஷியனும் ரகசியத்தை சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனால் the job of a scientist is to reveal the secrets of the style of functioning of our mother nature. மறைப்பது என்பது விஞ்ஞானியினுடைய வேலை அல்ல, எடுத்து சொல்வது விஞ்ஞானியினுடைய வேலை. இப்படித்தான் இயற்கை செயல்படுகிறது. இதான் சீக்ரெட், வேற ஒண்ணும் இல்ல. இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா, இந்த பிரின்சிபல் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா, இதை என் வாழ்க்கையில நான் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியுமா? அடுத்த ஸ்டெப், how best I can make use of this principle for the betterment of the society. யோசிக்கலாம். So it is the welfare of the society the scientist is thinking, but it for his own personal benefit a magician is performing. That is the difference between a scientist and a magician. Thank you very much. Please take it. Yes, sir. The task of offering vote of thanks is an important one. Vote of thanks is an expression of our gratitude for everyone who has made this event possible. Our vote of thanks speaker is someone who has truly conveyed our collective gratitude in a meaningful and heartfelt manner. I am pleased to invite Mrs. Vaijayanti, Academic Coordinator, for delivering gracious and well-considered expression of thanks. Thank you, Leela ma'am. To start with, all our dreams can come true if we have courage to pursue them. With this quote, a pleasant noon to one and all present here. Gratitude emerges from the soul and not from the mind. I, Ms. Vaijayanti, stand before you with a deep sense of gratitude and privilege to propose vote of thanks. I extend my heartfelt thanks to Dr. R. Srinivasan, Member Secretary of Tamil Nadu State Council for Science and Technology, for his valuable keynote and Sir's stressed about the importance of learning mathematics, which will be helpful in all the fields. So we students will take up maths in all our education term. And also we were astonished to see about various experiments you showed us. So thank you so much, sir. My sincere thanks to Dr. Shanmugam from Center for Science Promotion and Research, and he also showed us various experiments. Thank you so much, sir. My sincere thanks to our Secretary, Sri K. Dhanasegar, Senthil Groups of Schools, who is an ever-supporting source of energy and striking personality. Thank you, sir. I would like to extend my thanks to our dynamic principal, Dr. V. Manoharan, and vibrant vice principal, Srimati Nalini, for their constant support. Thank you, sir and madam. I thank the able administrators, our academic coordinators across all compartments. And then I thank the extraordinary team of teachers from Salem, Dharmapuri and Krishnagiri districts to enlighten their minds to acquire more knowledge from the intellectuals. I thank you all. So I thank our students also for their patient listening. So once again I thank one and all. Thank you. Yes, let us have a formal closure of this inaugural function. I request our school choir to sing national anthem. I request everyone to stand for the national anthem. Here. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल
गङ्गा विन्ध्य हिमाचल यमुना गङ्गा उच्चल जलधि तरङ्गा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे